नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, श्री अकॅडमी ऑफ सायन्स कराडमध्ये तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. In previous lecture, we already studied about some important aspect regarding with the benzene diazonium chloride and also with the nature of CX bond in aryl halide. In nature of CX bond in aryl halide, it shows that there is a formation of partial double bond character between halogen and carbon. Therefore, the substitution of X which is directly attached with the benzene, it is a very difficult task, and therefore we require a drastic condition. As there is no removal of X from the aryl halide, that means no nucleophilic substitution reaction takes place easily. Though benzene contains 3 carbon-carbon double bond, these carbon-carbon double bonds are not fixed. They can delocalize over benzene ring due to the resonance, and therefore, as position of carbon-carbon double bonds are not fixed, there is no addition reaction takes place easily. Though benzene contains the 3 carbon-carbon double bond. Okay. Therefore, we know that याच्या आधी आपण सांगितलेलं आहे का की ज्या ठिकाणी कमी त्या ठिकाणी हायड्रोजन काय म्हणतो आम्ही. ओके, म्हणजे हायड्रोजन आपण काय करतो, काढून टाकतो बेन्झीन मधून, आणि हायड्रोजन जाताना कोणत्या फॉर्म मध्ये जातोय, प्लस. म्हणजे येताना जो जाणारा पार्ट आहे तो कसा आहे, प्लस. मग येणारा पार्ट कसा असला पाहिजे, प्लस. दॅट मीन्स देयर इज अ सबस्टेशन ऑफ हायड्रोजन इन बेन्झीन. ओके, काय म्हणतो पा, इन aryl halide there is a substitution of hydrogen takes place, and this substitution of hydrogen by electrophile, this reaction is called as the electrophilic substitution reaction. That means aryl halide mainly undergoes electrophilic substitution reaction. आता पा, in this lecture we have considered the electrophilic substitution reaction of all functional group. फक्त आपण हॅलोजनच्या रिएक्शन बघणार नाही, तर सगळे फंक्शनल ग्रुप जे आहेत त्या सर्वांच्या रिएक्शन आपण वन शॉट मध्ये या ठिकाणी बघणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला एक्सलेंट ट्रिक मी देणार आहे की ज्या ट्रिकचा उपयोग करून तुम्ही डायरेक्ट काय करू शकता, एग्जाम्पल जे कॉम्प्युटर एक्झामिनेशन मध्ये येतात ते व्यवस्थितपणे सॉल्व्ह करू शकता. परत आपलं टार्गेट जे आहे, टार्गेट काय, 30 सेकंड. आपल्याला क्वेश्चन किती मिनिटात सुटला पाहिजे, सॉरी किती वेळा सुटला पाहिजे आहे, 30 सेकंड मध्ये सुटला पाहिजे. आणि या ठिकाणी हा पार्ट जो आहे तो अतिशय फालतू पार्ट आहे. तर कन्सेप्ट क्लिअर झाला तर या ठिकाणी या पॉइंट मध्ये कुठलाही दम नाही. आता कन्सेप्ट क्लिअर करायचा म्हणजे काय करायचं, तर या ठिकाणी पहा, कन्सेप्ट क्लिअर करायचा म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला हा जो चार्ट दिसतोय तो चार्ट तोंडपाठ असणं अतिशय गरजेचं आहे. Now these are the electrophilic substitution reactions. There are total 6 electrophilic substitution reactions. Serial number, name of the reaction, reagent used, catalyst and electrophile generated. Often question asked in CET examination, which electrophile is generated during nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. That means simple आपल्याला हे माहिती असेल तरी आपण त्या ठिकाणी उत्तरापर्यंत पोहोचतो. समजून घ्या. हा व्हिडिओ अतिशय व्यवस्थितपणे शांतपणे तुम्हाला पाहायचा आहे. एकदा हा व्हिडिओ समजला की पुढच्या रिएक्शन तुम्हाला समजायला अजिबात अवघड जाणार नाही. इन नेक्स्ट व्हिडिओ आपण याच्यावरती आधारित जेवढे प्रीवियस इयर मध्ये पडलेले एक्झाम्पल्स आहेत त्या एक्झाम्पलचा स्टडी करणार आहोत. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द एक्सलेंट ट्रिक फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन aromatic compound. In aromatic compound, no there is no aliphatic compound at all. आपल्याला जो बघायचा आहे तो काय बघायचा आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इन aromatic compound. Electrophilic substitution reaction in aromatic compound. Now see here are the 6 electrophilic substitution reactions. One is the chlorination, another one is the bromination, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, nitration and sulfonation. There are total 6 electrophilic substitution reaction. Okay,
remember that halogenation, in that case there are two reactions, chlorination, bromination. After that, Friedel Crafts alkylation, Friedel Crafts acylation, nitration and sulfonation. There are total 6 electrophilic substitution reactions. Okay, how we can identify, that means how we can judge either this reaction is chlorination or bromination or nitration or sulfonation or Friedel Crafts alkylation or Friedel Crafts acylation. तुम्हाला हे ओळखता येणं अतिशय गरजेचं आहे बाळांनो. ओके, आणि हे जर आपल्याला पाहायचं असेल, there are total 6 electrophilic substitution reactions. First one is, आपण आता काय म्हणलं की कसं ओळखणार. Okay, to identify which type of reaction is there, we know what is the meaning of a reagent and what is the meaning of catalyst in electrophilic substitution reaction. Okay, in chlorination the reagent used is chlorine, in bromination reagent used is bromine, in Friedel Crafts alkylation reagent used is alkyl halide, in case of Friedel Crafts acylation the reagent used are acyl halide or anhydride, acyl halide or anhydride. In case of nitration the reagent used is concentrated HNO3, and in case of sulfonation the reagent used is concentrated sulfuric acid. That means whenever this Cl2 combined with anhydrous AlCl3 or anhydrous FeCl3 or anhydrous AlBr3 or anhydrous FeBr3 or Fe in presence of dark, whenever there is a combination of this reagent and this catalyst, okay, you identify that there is a chlorination reaction. लक्षात घ्या, यावेळी तुमच्या एरो वरती किंवा तुम्हाला सांगितलं जाईल Cl2 बरोबर रिएक्शन करा, आणि एरो वरती जर तुम्हाला याच्यापैकी काय दिलं असेल तर तुम्हाला ते लक्षात आलं पाहिजे there is a chlorination reaction takes place. म्हणजे by using reagent and catalyst, by watching reagent and catalyst we can identify which type of electrophilic substitution reaction can happen there. Okay, तर या ठिकाणी बघा Cl2 along with हे असेल तर मला काय सांगणार आहे, इथे कोणती रिएक्शन होणार आहे, chlorination. Whenever there is a Br2 along with anhydrous AlCl3, FeCl3, AlBr3, FeBr3 or Fe in dark, then it shows the bromination reaction. Whenever there is a alkyl halide along with again this point, Fe in dark आपण maximum घेत नाही, त्यामध्ये anhydrous AlCl3, FeCl3, AlBr3 and FeBr3 along with this, म्हणजे सगळे असले पाहिजे असं आहे का नाही, यापैकी कोणतरी तुम्हाला एक दिला जातो, either anhydrous AlCl3 or anhydrous FeCl3 or anhydrous AlBr3 or anhydrous FeBr3 असं तुम्हाला त्यावेळी दिलं जातं. आणि या ठिकाणी हे जे आहेत ते आणि याच्या बरोबर जर असेल तर आपल्याला कळलं पाहिजे की इथं ब्रोमिनेशन होणार आहे, इथं क्लोरिनेशन होणार आहे. सपोज देयर इज alkyl halide along with this catalyst, we must know that there is a Friedel Crafts alkylation reaction can happen. आपल्याला ते ओळखता आलं पाहिजे. नंतर आपण म्हटलं आपल्याला काय आहे, पण एक असा ग्रुप दिलाय R डबल बॉन्ड OX दिलाय, here X may be Cl or Br, but maximum time इथं आपण काय घेतो, Cl घेतो, here it is one anhydride is given, it may be ethanoic anhydride, it may be propanoic anhydride. Maximum time the anhydride is given is nothing but the acetic anhydride. आपल्याला मॅक्सिमम कोण दिलं जातं, इथं acetic anhydride दिलं जातं. जर acyl halide किंवा acetic anhydride असेल along with the again anhydrous AlCl3 or anhydrous AlBr3 or FeCl3 or AlBr3, we must know there is a Friedel Crafts acylation reaction takes place. Friedel Crafts acylation reaction takes place whenever there is a concentrated HNO3 along with the concentrated H2SO4. Concentrated HNO3 along with the concentrated H2SO4, there is a nitration reaction can take place. There is a nitration reaction can take place whenever there is a concentrated sulfuric acid आणि एरो वरती जर तुम्हाला फ्युमिंग सल्फ्युरिक ऍसिड किंवा ओलियम दिलं असेल, असं लिहिलं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय बघायला मिळतं, सल्फोनेशन रिएक्शन झालेली तुम्हाला बघायला मिळते. लक्षात घ्या काय म्हणतोय मी, या ठिकाणी आपण रिएक्शन करत असताना, रिएक्शन आयडेंटिफाय करत असताना तुम्हाला जर आयडेंटिफाय झालं नाही की
कोणती रिएक्शन ती आहे तुम्ही प्रोडक्ट लिहू शकत नाही, तुम्ही रिएक्शन ती सॉल्व्ह करू शकत नाही. त्यामुळे हा जो चार्ट आहे तो तुमचा व्यवस्थितपणे पाठ असणं गरजेचं आहे. Here we simply chlorination, what is meaning of Friedel-Crafts? ते दोन सायंटिस्ट आहेत, एक फ्रिडल आणि एक क्राफ्ट. लक्षात घ्या, त्या दोन सायंटिस्टने अल्कायलेशन आणि असायलेशन रिएक्शन सांगितलेली आहे. नाउ क्वेश्चन इज दॅट which type of electrophiles or which electrophiles are generated during these reactions? In case of chlorination, the electrophile generated is Cl+. लक्षात घ्या, कोण Cl+, म्हणजे आपल्याला अटॅचमेंट कोणाची करायची, Cl ची करायची आहे. Whenever there is a bromination, the electrophile generated is Br+. Whenever there is a Friedel-Crafts alkylation, लक्षात घ्या, Friedel-Crafts alkylation म्हणतोय, that means there is a alkyl group. ओके, अल्काइल ग्रुप वरती काय येणार आहे या ठिकाणी, पॉझिटिव्ह चार्ज. आता अल्काइल ग्रुप म्हणजे फक्त एकच कार्बन असणार आहे का? सपोज आपण म्हणले इथाइल ग्रुप किंवा प्रोपाइल ग्रुप, तर त्या ठिकाणी कार्बनची संख्या जास्त आहे. कोणत्या कार्बन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो? कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच्ड विथ द, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटॅच्ड विथ द, कशाला? हॅलोजनला. त्या कार्बन वरती काय तयार होतो? पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. त्या कार्बन वरती काय तयार होतो? पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. इफ देयर इज अ शिफ्टिंग इज पॉसिबल, तर त्या ठिकाणी आपण शिफ्टिंग पण त्या ठिकाणी करणार आहोत. ओके, हियर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ R+ आणि या ठिकाणी कार्बन कटायन तयार होतोय. इन केस ऑफ Friedel-Crafts acylation, the electrophile generated is acyl cation. Now here it is the RC double bond OX. Now this X is more electronegative than this C, therefore this electron withdraw towards itself and therefore carbon acquires which charge? Positive. Similarly here it is, आता हा ऑक्सिजन इथं ब्रेक करा किंवा इथं ब्रेक करा, इथं जर ब्रेक केलं तर हा ऑक्सिजन इकडून निघून जाणार, इथे काय तयार होणार? प्लस. दॅट मीन्स अगेन वी कॅन गेट हियर RC double bond O plus. That means in case of Friedel-Crafts acylation, the electrophile generated is RC double bond O plus, RC double bond O plus. म्हणजे C double bond O ला काय अटॅच असणार आहे? X. त्या C double bond O च्या C ला आपल्याला काय तयार करायचा आहे? प्लस चार्ज तयार करायचा आहे. In case of nitration, the electrophile generated is NO2 plus. The electrophile generated is NO2 plus. Whereas in case of sulfonation reaction, the electrophile generated is SO3. Electrophile generated is SO3. Now it is very important. इथं पहा Cl plus दाखवला, Br plus दाखवला, R plus दाखवला, RC double bond O plus दाखवला, NO2 plus दाखवला. But in case of sulfonation reaction, there is no SO3 plus. लक्षात घ्या, या ठिकाणी SO3 plus लिहिलेलं नाही, फक्त काय लिहितोय आपण? SO3 लिहितोय. But in the reaction, SO3 हा काय आहे? इलेक्ट्रोफाइल. बट प्रोडक्ट मध्ये लिहिताना आपण काय लिहितो? SO3H लिहितो. लिहिताना काय लिहितो? SO3H. But electrophile generated during sulfonation is SO3, not SO3 plus or not SO3H. SO3 plus तयार होता, आपण तयार काय करतोय? SO3 तयार करतोय. बट प्रोडक्ट मध्ये लिहिताना आपण काय लिहितोय? SO3H लिहितोय. आता काय होतं, कसं होतं ते आपण नंतर रिएक्शन मध्ये पाहणार आहोत. तर परत एकदा पहा, मी एक क्विक रिवाइज करतोय, व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. क्लोरिनेशन म्हणजे की तुमच्या डोळ्यासमोर आलं पाहिजे. क्लोरिनेशन Cl2 anhydrous AlCl3 AlBr3 FeCl3 FeBr3. The electrophile generated is Cl+. Okay, in case of bromination, the electrophile generated is Br+. Okay, त्या ठिकाणी रिएजंट वापरला कोण? Br2. आणि कॅटलिस्ट वापरले कोण? anhydrous AlCl3 AlBr3 FeCl3 or FeBr3. in case of Friedel-Crafts alkylation म्हटलं, alkyl halide is our reagent and catalyst is again anhydrous AlCl3 AlBr3 FeCl3 or FeBr3. These are the Lewis acid. ते काय आहेत? लेविस ऍसिड आहेत पहा. आणि त्यामध्ये काय करतात? इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे ओढून घेण्याची त्यांची काय असते? कॅपॅसिटी असते. दे ऍक्ट्स ॲज अ लेविस ऍसिड. असा एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. इन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ कॅटलिस्ट? तर रोल काय कॅटलिस्टचा? पहा, सगळ्यात कॅटलिस्टचा रोल काय आहे? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. प्रत्येक ठिकाणी रोल काय कॅटलिस्टचा? टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, anhydrous AlCl3 काय ऍक्ट होतं? लेविस ऍसिड, लेविस बेस, आरएनएस ऍसिड, आरएनएस बेस. तर त्या ठिकाणी तो काय म्हणून ऍक्ट होतो? लेविस ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतात. काय म्हणून ऍक्ट होतात? लेविस ऍसिड म्हणून ऍक्ट होतात. नाउ
या ठिकाणी पहा हे सर्व आपण घेतलेलं आहे. एकदा परत रिवाइज करा. जस्ट इलेक्ट्रोफाइल मला सांगा. क्लोरिनेशन Cl+, ब्रोमिनेशन Br+, फिनोल्फिनॉल अल्कायलेशन R+, फिनोल्फिनॉल असायलेशन RC डबल बॉन्ड O+. लक्षात घ्या. नायट्रेशन NO2+, सल्फोनेशन अतिशय इम्पॉर्टंट बाळांनो SO3+ नाही. SO3 फक्त. आणि लिहिताना काय लिहायचं आहे मात्र SO3H लिहायचं आहे. व्हिडिओ व्यवस्थितपणे पॉज करा आणि हा चार्ट तुम्हाला डेव्हलप करायचा आहे. Before you start the electrophilic substitution reactions, before we start the electrophilic substitution reaction, you must know how the electrophilic substitution reaction can take place and why this electrophilic substitution reaction takes place at a definite position. लक्षात घ्या. एका ठिकाणी डेफिनेट पोझिशनला त्या रिएक्शन का होतात, कशामुळे होतात ते बघणं अतिशय गरजेचं आहे. अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. अजिबात स्किप करायचं नाही. पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन 5 मिनिटं तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन पूर्णपणे आता व्हिडिओ मध्ये असलं पाहिजे. पहा त्या ठिकाणी we know that the structure of benzene, here it is the okay, this is the cyclohexane. alternate काय आहे आपल्याकडे कार्बन कार्बन, single bond and double bond. This is the structure of benzene. Okay, now here it is one sigma bond, one pi bond. Here it is one sigma bond, one pi bond, one sigma bond, one pi bond. We know that pi bond is formed by the lateral overlapping of p orbitals. Lateral overlapping of p orbitals. Here are the p orbitals. Okay, p orbitals are. Now, in case of this p orbital, एकतर इलेक्ट्रॉन कुठे असेल, वरच्या लोब मध्ये असेल किंवा इलेक्ट्रॉन कुठे असू शकतो, खालच्या लोब मध्ये असू शकतो. सपोज वी कन्सिडर here are the electrons, here are the electrons. Now we know that these double bonds are not fixed, they can delocalize over 6 carbon atom. म्हणजे या ठिकाणी काय होतं बा, these electrons can shifted over 6 carbon atoms. म्हणजे ही जी आपली बेन्झीन रिंग आहे, लक्षात घ्या, ही जी आपली बेन्झीन रिंग आहे, here is our benzene ring, to this benzene ring, okay, or are sp2 hybridized carbon atom. therefore आपण असं कन्सिडर करू की ही बेन्झीन रिंग अशी नाही, लक्षात घ्या, हे अशा एका प्लेन मध्ये असं आपण कन्सिडर केलं तर या ठिकाणी काय आहे, हा या ठिकाणी बेन्झीन आहे, इथं लोब आहे, इथं लोब आहे, इथं लोब आहे, इथं p ऑर्बिटलचे लोब आहे. कळतंय काय म्हणतोय, म्हणजे या ठिकाणी काय झालं पहा, हे अबाव द प्लेन, हा अबाव द प्लेन काय झालं पहा, हे इलेक्ट्रॉन फिरले. अबाव द प्लेन इलेक्ट्रॉन काय झाले, फिरले. पहा अबाव द प्लेन इलेक्ट्रॉन काय झाले, फिरलेले आहेत. त्याचबरोबर इथं काय होणार आहे, बिलो द प्लेनला पण इलेक्ट्रॉन असू शकतात. therefore the electrons can revolve. here it is again, that means there is a benzene ring, and to this benzene ring, पहा इथं काय आपली बेन्झीन रिंग आहे, बेन्झीन रिंगच्या अबाव द प्लेन काय फिरतात बाळ नाही, इलेक्ट्रॉन फिरतात. बेन्झीन रिंगच्या बिलो द प्लेन काय फिरतात, इलेक्ट्रॉन्स फिरतात. दॅट मीन्स in case of benzene, above the plane and below the plane there is a electron cloud. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचा एक ढग तयार झालेला तुम्हाला दिसून येईल. कळतंय का, इलेक्ट्रॉनचा एक ढग तयार झालेला तुम्हाला दिसून येतोय. दॅट मीन्स बेन्झीन कडे काय आहे, आता मग इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बेन्झीन कडे काय आहे, इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता आपण काय बघितलं पहा, आठवतंय का तुम्हाला, तर या ठिकाणी बेन्झीन आहे सिंपल कन्सिडर केलं. we know that here it is 6 hydrogen atoms. Okay, now all these double bonds are not fixed in benzene, therefore it cannot undergo the addition reaction, though it contains the 3 carbon carbon double bond. therefore it mainly undergoes which type of reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. कोणती रिएक्शन मिळणार आपल्याला, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. कारण काय आहे तिथं पहा, कार्बन कार्बन बॉन्ड आपण ब्रेक करतोय का नाही, मग ब्रेक कोण करणार आहे, आपण कार्बनने हायड्रोजन मधला बॉन्ड ब्रेक करणार आहे. आणि जर हा हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक झाला, कार्बन आणि हायड्रोजन मधला बॉन्ड आपण जर ब्रेक केला, इथला आता या ठिकाणी कोणता हायड्रोजन जाऊ शकतो, कोणताही हायड्रोजन जाऊ शकतो. सपोज आपण हा बॉन्ड ब्रेक केला, suppose हा बॉन्ड आपण ब्रेक केला, we know that the electronegativity of carbon is slightly more than that of the hydrogen. त्यामुळे हा बॉन्ड, हा हायड्रोजन निघून जाताना
H प्लस आणि आपल्याला माहिती आहे जर जाणारा प्लस असेल तर येणारा पण कसा असणार आहे प्लस याचा अर्थ रिएक्शन कोणाची करणार आहे आपण इलेक्ट्रोफाइलची रिएक्शन करणार आहे आणि आपल्याकडे किती रिएक्शन आहेत सांगितले आपण 6 रिएक्शन आहेत 6 रिएक्शन मध्ये हा E+ म्हणजे कोण असणार इन केस ऑफ क्लोरिनेशन Cl+, in case of bromination Br+, in case of Wheelcraft alkylation R+, in case of Wheelcraft acylation RC double bond O+, in case of nitration NO2+, in case of sulfonation SO3 पण लिहिताना आपण काय लिहितो SO3H लिहिताना आपण काय लिहितो SO3H लिहितो but electrophile generated is SO3 not SO3+. Okay, now whenever the electrophile approaching towards the electrophile whenever the electrophile approaches towards the benzene ring लक्षात घ्या ज्यावेळी हा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच होतो या बेन्झीन कडे ज्यावेळी हा इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच होतो या बेन्झीन कडे याचा अर्थ काय होतो की हा कुणाला तरी सबस्टिट्यूट करणार आहे तो कुणाला सबस्टिट्यूट करू शकतो तो इथे 6 हायड्रोजन आहेत नाउ एनर्जी ऑफ दिस ऑल 6 हायड्रोजन ॲटम्स आर सेम लक्षात घ्या त्या सर्वांची एनर्जी कशी आहे सेम आहे त्यामुळे आपण काय करू शकतो कोणताही हायड्रोजन त्या ठिकाणाहून काढू शकतो पॉइंट लक्षात आला काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये डाऊट जर असेल तर व्हिडिओ पॉज करा लगेच मला फोन करा सर असा पॉइंट कळालेला नाही आणि तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळून जाईल ओके नाव पहा काय होतं हा ज्यावेळी इलेक्ट्रोफाइल इकडे येतो थोडक्यात आपण आता एक कन्सिडर करू एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू पहा हे घर आहे ओके हे घर आहे आणि या घराला 6 खोल्या आहेत ओके या घराला 6 खोल्या आहेत या 6च्या 6 खोल्यांमध्ये या कार्बनची 6 मुले राहत आहेत ओके सगळेजण कोण आहेत हायड्रोजन आहेत एक सारखे संस्कार त्यांच्यावरती झाले त्यामुळे सगळे कसे आहेत मिळून मिसळून आनंदाने राहत आहेत आता काय झालं पहा त्यांच्याकडे एक पाहुणा यायला लागलेला आहे ओके मी याच्या आधी तुम्हाला सांगितलं आहे पाहुणे 2 प्रकारचे असतात एक चांगला पाहुणा असतो एक वाईट पाहुणा असतो जो आपल्याला खायला घेऊन येतो तो चांगला पाहुणा असतो जो आपल्याला खायला घेऊन येत नाही तो अतिशय वाईट असतो आपण त्याला चहा पाणी विचारत नाही आपण पाणी देत नाही त्याला काय बघत नाही त्याच्याकडे हे कधी लहान असताना आता मला वाटत नाही की आपण त्या पाहुण्याला आणलेल्या पिशव्या चेक करतो लहानपणी आपण करत होतो पण लक्षात घ्या मला काय म्हणायचं आहे आता या ठिकाणी या बेन्झीनकडे त्या घराकडे कोण येतोय एक पाहुणा येतोय आता पाहुणा येताना मी वाईट पाहुणा आणि चांगला पाहुणा असं काय म्हटलं कारण काही पाहुणे जे येतात ते काय म्हणतात मला हीच खोली पाहिजे मला इथंच जायचं आहे मला इथंच राहायचं आहे आणि काही पाहुणे काय करतात आपण जी सिस्टीम त्यांच्यासाठी तयार करू त्या सिस्टीम नुसार ते आपल्याकडे काय होतात ऍडजस्ट करतात लक्षात घ्या आता इथे प्रॉब्लेम आहे का काय तर नाही का प्रॉब्लेम नाही पहा कारण हा ज्यावेळी पाहुणा इकडे येतोय त्यावेळी या घराचा मालक कार्बन जो आहे तो आपल्या मुलांना म्हणजे हायड्रोजनला काय म्हणतोय अरे बाळांनो आपल्या घरी पाहुणा येणार आहे आणि त्याला एक काय केली पाहिजे रूम आपल्याला खाली करून दिली पाहिजे आता मला सांगा सगळे जे काही मुलं आहेत म्हणजे कोण आहेत हायड्रोजन आहेत ते संस्कारिक आहेत सगळ्यांच्या वरती चांगले संस्कार झाले त्यामुळे सगळे तयार होतात ठीक आहे म्हणतात माझी खोली रिकामी करून द्यायला मी तयार आहे म्हणजे या ठिकाणचा कुठलाही हायड्रोजन मी काय करू शकतो रिप्लेस करू शकतो काय करू शकतो रिप्लेस करू शकतो पॉइंट समजून घ्या हा पहिला पॉइंट ओके आता इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बेन्झीन का दाखवतो याचा एक रिझन महत्त्वाचा आणि हा अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आहे हा पॉइंट कळाला तर पुढचे सगळे पॉइंट कळतात why benzene shows the electrophilic substitution reaction it is due to the electron cloud present above the plane and below the plane त्या बेन्झीनच्या above the plane आणि below the plane काय आहे इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड आहे आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की E+ याचा अर्थ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस त्याला कशाची कमतरता असते इलेक्ट्रॉनची कमतरता आहे म्हणजे हा येताना इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे आणि बेन्झीनकडे काय फिरत आहे इलेक्ट्रॉन फिरत आहेत दॅट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन्स कॅन इझिली अटॅक ऑन दिस E+ और आपण असं म्हणू शकतो हा E+ इझिली अटॅक करू शकतो इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ज्या ठिकाणी जास्त आहे त्या ठिकाणी मग इथे काय झालं बघा सर्वांची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कशी होती एकसारखी होती कुठे कमी कुठे जास्त असं आलंय का तर नाही झालं आणि त्यामुळे
कोणताही हायड्रोजन आपण काय करू शकतो, काढू शकतोय. पहिल्यांदा मी परत सांगतोय, एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे, बेन्झीन का इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देतो, तर याचं मेन रिझन काय आहे, त्याच्याकडे अबोव द प्लेन आणि बिलो द प्लेन काय आहे, इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड आहे आणि त्यामुळे तो काय करतोय, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवतोय. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट, आता पहा आपण काय काय बघितलं, मी जस्ट एक रिवाइज करतोय. हा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का दाखवतो हे सांगितलं, त्यानंतर बेन्झीनचं स्ट्रक्चर बघितलं, सगळे हायड्रोजन इक्वल एनर्जीचे आहेत, त्यामुळे कोणताही हायड्रोजन आपण फर्स्ट स्टेपला काय करू शकतो, काढू शकतो. फर्स्ट स्टेपला म्हणण्यापेक्षा पहिल्यांदा ज्यावेळी बेन्झीनची रिएक्शन होणार आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, त्यावेळी पहिल्यांदा आपण काय करू शकतो, कुठलाही एक हायड्रोजन त्या ठिकाणी बाहेर काढू शकतो आणि तो बाहेर काढल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी रिएक्शन करता येते. पॉइंट क्लिअर झाला. नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आपल्याला याच्याच रिएक्शन कशा आहेत त्या बघायच्या आहेत. व्यवस्थित बघा, इलेक्ट्रोफाइल कोण कोण आहेत, Cl+ आहे, Br+ आहे, R+ आहे, RC++ आहे, NO2+ आहे आणि SO3 आहे प्लस नव्हे. दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेटेड ड्यूरिंग 6 इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. लेट अस कन्सिडर द रिएक्शन्स ऑफ बेन्झीन. या ठिकाणी काय सांगितलं पहा आपण आता, या बेन्झीनच्या रिएक्शन मला बघायचे आहे. बेन्झीन इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवतो, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन फिरताय. त्या ठिकाणी बेन्झीन मधला कोणताही एक हायड्रोजन आपण काय करू शकतो, रिप्लेस करू शकतो. रिझन काय आहे त्याचं रिप्लेस करण्याचं, सगळ्यांची एनर्जी कशी आहे, एकसारखी आहे. आता बेन्झीन बरोबर या रिएक्शन मला बघायचे आहे. आणि दिस इज युअर प्रिपरेशन मेथड. आपण आराय हलाचे प्रिपरेशन मेथड एक बघितली सॅनिमेर पासून, सगळाच पॉइंट आपण बघितला. दुसरी मेथड आहे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, त्याच्यामध्ये आपण ही मेथड बघू शकतो. तर या ठिकाणी पहा, whenever this benzene reacts with the first Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 heat. लक्षात घ्या, थोडंसं हीट आपल्याला करावं लागतं. Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. काय कळलं सांगा तुम्हाला हे बघितल्यानंतर, काय कळलं तुम्हाला हे बघितल्यानंतर, कुठली रिएक्शन आहे हे पहा. आता या लेक्चर मध्ये आपण हे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बघतोय. आता तुम्हाला 100% कळणार आहे. तुम्ही म्हणणार सर अतिशय चांगली रिएक्शन आहे, क्लोरिनेशन रिएक्शन आहे, पण हे आपल्याला परीक्षेला आठवलं पाहिजे. लक्षात घ्या, म्हणजे Cl2 अनहायड्रस AlCl3 दिसलं की मला 100% माहिती आहे की काय तयार होणार आहे तिथं, इलेक्ट्रोफाइल तयार होणार आहे. तो इलेक्ट्रोफाइल कोणता असणार आहे बघा, Cl+. कोणता असणार आहे, Cl+. मग मला काय करायचं आहे बघा, यातला एक हायड्रोजन कोणताही काढायचा आहे. मी हा हायड्रोजन काढतोय, हा हायड्रोजन झाला, याच्या जागी कोण येणार आहे, Cl येणार आहे. म्हणजे माझा पहिला प्रोडक्ट जो असणार आहे तो कोण आहे पहा, it is the benzene and Cl. That means there is a formation of chlorobenzene. There is a formation of chlorobenzene. आता हा H आणि इथला Cl HCl निघून गेला. आपल्याला बाय प्रोडक्टचं एवढं देणं गेलं या रिएक्शन मध्ये नाही. लक्षात घ्या, या ठिकाणी कोणती रिएक्शन झाली असेल सांगा मग, करेक्ट सांगताय. इन्स्टेड ऑफ Cl2 इथं काय घेतलं, फक्त Br2. आता काही जण असं करतात पहा, इथं Cl2 घेतलंय, इथं AlCl3 घेतलंय, म्हणजे Cl2 असेल तर AlCl3 पाहिजे असं नाही. ओके, त्या चारपैकी काही देतात तुम्हाला, AlCl3 देतात, AlBr3 देतात, ApCl3 देतात, ApBr3 देतात. तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे इथं Br2 अनहायड्रस AlBr3 हिट केलं 101%, देयर इज अ ब्रोमिनेशन रिएक्शन. देयर इज अ ब्रोमिनेशन रिएक्शन. आणि आपल्याला इथं काय करायचं, हायड्रोजन सबस्टिट्यूट करायचा आहे. यू कॅन गेट हियर Cl Br, that means ब्रोमोबेन्झीन. मला काय मिळणार आहे या ठिकाणी, ब्रोमोबेन्झीन मिळणार आहे. काय मिळणार आहे, ब्रोमोबेन्झीन मिळणार आहे. Now in this reaction what will happen, here is the methyl chloride along with the anhydrous AlCl3. आठवतंय का पहा, in case of triple craft alkylation, alkyl halide, here is the methyl chloride. That means it is a example of alkyl halide. आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रोफाइल पण जनरेट करतोय आपण, अल्काइल म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज कोणावरती असणार आहे, या CH3 वरती असणार आहे. दॅट मीन्स वी कॅन गेट हियर CH3. Name of this structure is methyl benzene. Methyl benzene, or it is also called as the toluene. Okay, or it is also called as the toluene. Now next reaction, CH3 C double bond OCl
ओके, CH3C डबल बॉन्ड OCl म्हणजे कोण, RC डबल बॉन्ड OCl, CH3C डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl, anhydrous AlCl3. That means Friedel-Crafts acylation reaction takes place. कोणती रिएक्शन झाली, Friedel-Crafts acylation रिएक्शन झाली. सांगा कोणता कार्बोकॅटायन, सॉरी कोणता कॅटायन तयार होणार आहे, कोणता इलेक्ट्रोफाइल तयार होणार आहे. तर या ठिकाणी हा Cl निघून जाणार आणि इथं काय तयार होणार, C डबल बॉन्ड O तयार होणार. म्हणजे अटॅक कोणावरती होणार, C डबल बॉन्ड O वरती होणार. We can get here C double bond OCH3. पहा इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला होता, इथं अटॅक केला. And the name of this structure is acetophenone. Name of this structure is acetophenone. Okay. नाव काय आहे याचं, acetophenone. Aromatic ketones असं जर आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. Aromatic ketone or acetophenone. Now, here it is the concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4. The mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is nothing but the nitrating mixture. त्याला काय म्हटलं जातं, नायट्रेटिंग मिक्सचर म्हटलं जातं. कधी कधी तुम्हाला एरोवरती काय देतात, हा वर्ड देतात नायट्रेटिंग मिक्सचर. हे असं न देता इथे काय देतात, नायट्रेटिंग मिक्सचर. तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. नायट्रेटिंग मिक्सचर इज नथिंग द नायट्रेशन रिएक्शन. लक्षात येते का, त्या ठिकाणी कोणती रिएक्शन झाली पाहिजे, नायट्रेशन रिएक्शन झाली पाहिजे. दॅट मीन्स द प्रोडक्ट the electrophile generated during nitration is NO2 plus. म्हणजे H निघून जाणार आणि त्या H च्या ऐवजी कोण येणार आहे, NO2. therefore the name of this structure is nitrobenzene. याचं नाव काय येणार, नायट्रोबेन्झीन. नाव काय येणार, नायट्रोबेन्झीन. after that here it is the fuming H2SO4 or oleum. Okay, what is the meaning of oleum? Extra SO3 in H2SO4. लक्षात घ्या, extra SO3 in H2SO4 is nothing but the oleum. लक्षात घ्या. आणि ओलियमचा जो काही फॉर्म्युला आहे, काय सांगितलं पहा मी, H2SO4 मध्ये एक्स्ट्रा काय टाकायचं आहे मला, SO3. म्हणजे फॉर्म्युला काय होतो पहा, H2SS S2O4O3 O7 H2S2O7. This is the molecular formula of oleum. ओलियमचा हा काय आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. ओलियमचा हा काय आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. ओलियमचा हा काय आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. जेईला क्वेश्चन विचारला गेला होता 2 वर्षापाठीमागे, व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ओलियम. आणि सिंपल पर्यायामध्ये तुम्हाला हे बघायचं होतं. आता नंबर आहे, नंबर हे लक्षात राहत नाही, म्हणून आपण काय लक्षात ठेवायचं, H2SO4 मध्ये ऍड केले SO3 मिळाला ओलियम. H2SO4 मध्ये ऍड केले SO3 मिळाला मला काय, ओलियम. ओलियम म्हणजे काय, H2SO4 मध्ये ऍड केले मी SO3, मला मिळाला ओलियम. पॉइंट लक्षात आला, H2S2O7. दिस इज नथिंग बट द ओलियम. आता या ठिकाणी फ्युमिंग H2SO4 किंवा ओलियम आहे, आपल्याला आयडेंटिफाय होतं की दिस इज अ सल्फोनेशन रिएक्शन and the electrophile generated is SO3 not SO3 plus. पण लिहिताना आपण काय लिहितो, फक्त SO3 लिहितोय का, नाही, SO3H. and the name of this structure is benzene सल्फोनिक ऍसिड. बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड, त्याला काय म्हणतो आपण, बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड असं म्हणतो. and these are the electrophilic substitution reactions of benzene. या तुम्ही ऑलरेडी 11वी मध्ये एरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये पाहिलेल्या आहेत. मी परत एकदा सांगतोय, Cl2 anhydrous AlCl3 आपल्याला लगेच काय आलं, काय तयार झाला, Cl+. Br2 anhydrous AlBr3 मला काय आलं, काय तयार झाला, Br+. CH3Cl anhydrous AlCl3 मला लक्षात आलं, इथे काय तयार झाला, अल्काइल प्लस. इथं CH3C डबल बॉन्ड OCl मला काय आलं, इथे काय आहे, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस असाइल कॅटायन तयार झाला. concentrated HNO3 concentrated H2SO4, that means nitration reaction, there is the formation of NO2 plus. fuming H2SO4 आपल्याला माहिती आहे काय तयार होणार, SO3, पण लिहिताना काय लिहिणार आपण, SO3H लिहिणार. there is no SO3 plus. मी परत सांगतोय, SO3 plus असं त्या ठिकाणी असणार नाही. these are the electrophilic substitution reactions of benzene. आता आपण बेन्झीनच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स बघितल्या. म्हणजे ज्यावेळी एखादा ग्रुप त्याच्यावरती नव्हता, त्यावेळी सगळे हायड्रोजन जे होते ते कसे होते, एकसारखे होते. त्यावेळी कुठलाही हायड्रोजन आपण काय करू शकत होतो, काढू शकत होतो. आता आपल्याला काय बघायचं आहे पहा, whenever any
group, okay, wherever any group attached to the benzene, then what will happen towards the electrophilic substitution reaction. आता पहा या ठिकाणी हा एक ग्रुप आपण आहे तो अटॅच केलेला आहे आणि या ग्रुपमुळे या कंपाऊंडच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन वरती काय इम्पॅक्ट पडतोय हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. ओके, आता इथं परत काय आहे पहा, हायड्रोजन्स आहेत. इथं परत काय आहे, हायड्रोजन्स आहेत. नाउ we can carry out the second substitution reaction. पहिल्यांदा आपल्याकडे काय होतं, फक्त बेन्झीन होतं. इथं काय होते, सगळे हायड्रोजन होते. ऑल हायड्रोजन्स आर विथ इक्वल एनर्जी. कोणताही हायड्रोजन मी काय करू शकतो, काढू शकतो. आणि हे करत असताना मला जो प्रोडक्ट तयार होतो तो एकच प्रोडक्ट तयार होणार आहे. दॅट मीन्स एक हायड्रोजन काढला, मी तयार काय केला, मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तयार केला. काय तयार केला, मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तयार केला. ओके, मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तयार केला. बट whenever we can carry out the further electrophilic substitution reaction of this monosubstituted product, then we must know what is the role of this already attached group to the benzene and what is the effect of this group on electrophilic substitution reaction of this compound. त्या कंपाऊंड मध्ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कशा पद्धतीने होईल, त्याच्यावरती कोणता इम्पॅक्ट होईल हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचं आहे. तर पहा, ही रिएक्शन बघत असताना आपल्याला काय करायचं आहे पहा, काय सांगितलं आपण, सगळे हायड्रोजन एकसारखे होते. त्यामुळे मी काय केला, सगळे हायड्रोजन एकसारखे असल्यामुळे कुठलाही हायड्रोजन काढू शकत होतो. पण आता हा या ठिकाणी मी काय केला, एक ग्रुप अटॅच केलेला आहे. या ग्रुपचा एक्झॅक्ट याच्यावरती काय इम्पॅक्ट पडतोय हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायचं आहे. Before we start the reactions, we must know what are these positions, and what is the name of this position with respect to this group. Okay, now the positions which are adjacent to group attached to the benzene, these positions are known as ortho positions. We know that ortho position. Next to ortho, these two positions are meta. Position, and this position is para position. Okay, काय सांगतो पहा, जो ग्रुप बेन्झीनला अटॅच आहे त्याच्या शेजारचे जे दोन पोझिशन्स आहेत त्यांना काय म्हणतो आपण, ऑर्थो. 1-2 पोझिशन त्याला म्हणतो आपण, और 1-6 पोझिशन असताना म्हणतो आपण. ओके, 1-6 मेटा पोझिशन, 1-3 और 1-5 पोझिशन, and पॅरा पोझिशन ही एकच आहे, 1-4 पोझिशन. लक्षात घ्या, इथे नंबर दिला मी 1 2 3 4 5 6 किंवा हे पहा 1 2 आणि हा इथे काय आला 1 6. मी इकडूनही नंबर देऊ शकतो, त्यामुळे 1 2 म्हणजे 1 2 आणि 1 6 दोन्ही पण काय आहेत, एकसारखेच आहेत. त्याच पद्धतीने 1 3 आणि 1 5. मी जर इकडून नंबरिंग केलं तर 1 5 काय झाला, 1 3 आणि हा 1 3 काय झाला, 1 5 झाला. म्हणजे या दोन्ही पोझिशन पण कशा आहेत, सेम आहेत. म्हणजे हा झाला मेटा. आणि 1-4 पोझिशन तुम्ही कसं नंबरिंग केलं तर मला एकच पोझिशन मिळणार आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, पॅरा. म्हणजे नाउ दिस A group can decide whether the incoming electrophile can approach. Okay, या ठिकाणी हा ग्रुप ठरवतो. म्हणजे आपण आता काय सांगितलं पहा, आठवतंय का बघा. इथं पहिल्यांदा काय होतं, सगळे हायड्रोजन होते, सगळे संस्कारिक होते. त्या घराचा मालक कोण होता, कार्बन होता. आणि या ठिकाणी हे सगळे कोण होते, त्याची मुलं होती, सगळे एकसारखे होते. येणारा पहिला जो इलेक्ट्रोफाइल होता तो कुठेही आपण काय करू शकत होतो, अटॅच करू शकत होतो. पण या ठिकाणी आता काय झालेलं आहे, एक ग्रुप अटॅच झालेला आहे. आता आपण असं कन्सिडर करू की आपल्या घरामध्ये जावई बापू आले. आपल्या घरामध्ये कोण आले, जावई बापू आले. आता 101%
100% लक्षात घ्या, जावई बापू आले म्हणजे आपल्याला ते जोपर्यंत त्या घरात आहेत तोपर्यंत आपण त्यांचा मान सन्मान ठेवतो. असं म्हणतो जावई बापू आल्यानंतर ठीक आहे आलाय चहा पाणी घ्यायला जावा काय हवं तुमच्या असं आपण म्हणत नाही. लक्षात घ्या, त्यांची प्रत्येक गोष्ट आपण मॅक्झिमम काय करतो, मान्य करतो. एकतर जावई बापू आले असतील तर आपल्याला चांगलं वाटतं, किंवा एकतर मामाची मुलगी किंवा मामाचा मुलगा आला तर आपल्याला फार चांगलं वाटतं. त्या दोनच गोष्टी आपण खुश असतो. अदरवाईज दुसऱ्या पाहुण्याबरोबर आपण खुश कधी असत नाही. तर आपण आता कन्सिडर करूया की हा जो ए आहे तो कोण आहे, जावई बापू आहे. म्हणजे आता कुणाचं ऐकलं पाहिजे, या ठिकाणी या घराचा मालक कोण झाला होता. ओके, आपण राहिलो का नाही, आपण कुणाचं ऐकणार होता, तर या एचं ऐकणार, जावई बापूंचं आपणास ऐकावं लागेल. म्हणजे आता जर एखादा पाहुणा आपला आला, सपोज आपण असं करू की आपली आत्ती यायला लागली आहे किंवा मावशी आली, तर त्यांनाही कळतं की जावई बापू आले म्हणजे त्यांचं ऐकणं गरजेचं आहे. मग येणारी आत्ती किंवा येणारी मावशी जी आहे तिनं कुठल्या खोलीत जायचं, कोणत्या खोलीत त्यांनी बसायचं हे ठरवण्याचं काम कोण करतं, हा एक करतो, म्हणजे तो जावई बापू करतो. समजून घ्या. ओके, याचा अर्थ असा होतो इथं सर्व कोण होते, हायड्रोजन होते. मी कुठलाही हायड्रोजन काढून टाकला, पण ज्यावेळी हा हायड्रोजन काढून टाकतो त्यावेळी मला काय मिळतो, हा मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिळतो. आणि ज्यावेळी हा मोनो सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिळतो त्यावेळी या ठिकाणी फर्दर जी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होणार आहे ती रिएक्शन कुठे होणार हे ठरवण्याचा अधिकार कुणाला असतो, या ए ग्रुपला असतो. कुणाला असतो, या ए ग्रुपला असतो. मग आता हा ए ग्रुप म्हणजे कोण. ओके, हा एक ग्रुप दोन प्रकारचा असतो. एक तो कसा असतो, रिंग ऍक्टिवेटिंग असतो. कसा असतो, रिंग ऍक्टिवेटिंग अँड ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. कसा असतो, रिंग ऍक्टिवेटिंग और ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग. आणि दुसरा प्रकार काय आहे, रिंग डीऍक्टिवेटिंग. रिंग डीऍक्टिवेटिंग अँड मेटा डायरेक्टिंग. अँड मेटा डायरेक्टिंग. ओके, रिंग डीऍक्टिवेटिंग अँड meta directing. Now what is the meaning of ring activating and orthopara directing? What is the meaning of ring deactivating and meta directing? याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण स्टेप बाय स्टेप रिंग ऍक्टिवेटिंग म्हणजे काय हे पाहू, नंतर ऑर्थोपॅरा डायरेक्टिंग कडे जाऊ, त्यानंतर रिंग डीऍक्टिवेटिंग म्हणजे काय हे पाहू, नंतर आपण मेटा डायरेक्टिंग कडे जाऊ. ओके, या ठिकाणी काय करायचं आहे आपल्याला, रिंग ऍक्टिवेट होते, मग कुठे ऍक्टिवेट होते, रिंग डीऍक्टिवेट होते तर कुठे डीऍक्टिवेट होते हे बघणं अतिशय गरजेचं आहे. आता मी काय करतोय पहा, थोडंसं रिलेट करतोय. दिस इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज नथिंग बट द बिझनेस. ओके, आपण काय कन्सेप्ट करून चालतोय, काय आहे, माझा बिझनेस आहे. काय आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन हा माझा काय आहे, बिझनेस आहे. आता पहा, एक थोडंसं सिंपल तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो, तुम्ही त्याचं उत्तर मला सांगायचं. मला एक बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे बाबा, आणि तो बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी मला 10 रुपयांची गरज आहे. लॉकडाऊन आहे त्यामुळे मी जास्त 1 लाखात बोलत नाही, 10 रुपयांची मला गरज आहे. बरोबर, ठीक आहे. ओके, म्हणजे जर माझ्याकडे 10 रुपये असतील तर मी काय करणार आहे, बिझनेस स्टार्ट करणार आहे. तर माझ्याकडे 1 रुपया आहे, मी बिझनेस स्टार्ट करू शकतो का, तर अजिबात करू शकत नाही. ही झाली पहिली केस पहिली काय सांगतोय पहा मी, केस फर्स्ट काय सांगतोय पहा मी, माझ्याकडे काय, मला किती रुपये लागणार होते, 10 रुपीज लागणार होते, आणि माझ्याकडे 10 रुपीज आता ते आहेत. मी बिझनेस स्टार्ट करणार का नाही करणार, मी बिझनेस स्टार्ट करणार आहे. मी बिझनेस स्टार्ट करणार आहे. आता काय झालं पहा की माझ्याकडे 10 रुपये आहेत, मी बिझनेस स्टार्ट करणार आहे. पण काय झालं, मी बिझनेस स्टार्ट करणार आहे तोपर्यंत खांडेकर सर आले. खांडेकर सर काय म्हणले, पवार सर काय चाललंय, मी म्हणलं काय नाही सर, असा बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे, 10 रुपये मला गरज होती, 10 रुपये आता माझ्याकडे आहे, मी तर बिझनेस स्टार्ट करणार आहे. तर खांडेकर सर काय म्हणले की स्टार्ट करा, पण जरा थोडीशी मला मदत पाहिजे, मला थोडीशी अडचण आहे, आणि त्यामुळे तुम्ही काय करा, मला एक 5 रुपये थोड्या दिवसासाठी तुम्ही देताय का. ओके, केस सेकंड काय सांगतोय पहा, माझ्याकडे केस फर्स्ट काय होती, 10 रुपये होते, मी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे. आता माझ्याकडे काय आहे पहा, केस सेकंड आहे. केस सेकंड आहे की या केस सेकंड मध्ये काय होतं पहा, या केस सेकंड मध्ये काय होतं,
खांडेकर सर माझ्याकडे आले आणि ते म्हणले की मला 5 रुपयाची गरज आहे, मला तुम्ही 5 रुपये देताय का? ओके, आता माझे मित्र आहे, त्याला अडचण जास्त होती, तर मी काय ठरवलं की माझा बिझनेस आज नाही आपण नंतर चालू करू, मी त्याला 5 रुपये दिले. आता माझ्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले सांगा? 5 रुपये शिल्लक राहिले. म्हणजे या केस मध्ये मी पैसे काय केले होते, दुसऱ्याला दिले. म्हणजे थोडक्यात माझे पैसे दुसऱ्यांनी घेतले, मी दिले नाही, माझे पैसे दुसऱ्यांनी घेतले. याचा अर्थ काय होतो, मी माझे इलेक्ट्रॉन काय केले, विथड्रॉ करून दिले. म्हणजे जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ झाले तर माझ्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले? 5 रुपये. आता सांगा, मी माझ्या बिझनेसचं मग ऍक्टिव्हेट झालो का डिऍक्टिव्हेट झालो? ऍक्टिव्हेट झालो का डिऍक्टिव्हेट? मला गरज किती रुपयाची होती? 10 रुपयाची. ओके, आता माझ्याकडे पैसे राहिले किती? 5 रुपये. मी विचार करू शकतो का बिझनेस चालू करण्याचा? नाही. म्हणजे मी माझ्या बिझनेसचं काय झालो? डिऍक्टिव्हेट झालो. डिऍक्टिव्हेट झालो. आणि यालाच आपण काय म्हणतो? रिऍक्टिव्हेट होणे. त्याला काय म्हणतो आपण? रिऍक्टिव्हेट होणे. कसे होणे, काय होणे आपण बघू. ओके, थर्ड केस आहे. केस थर्ड मध्ये काय झालं, मी परत बिझनेस स्टार्ट करतोय. हे मी व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवल्यानंतर कळसे सर आहेत. कळसे काय म्हणले, व्हॉट्सअप तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करताय, चांगली गोष्ट आहे, तुमच्याकडे पैसे आहेत का? मी म्हटलं मला बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी 10 रुपये लागणार होते, माझ्याकडे 10 रुपये आहेत. ते काय म्हणले, चांगलं तुम्ही काम करताय, मी तुम्हाला 5 रुपये देतो. आता काय झालं पहा, थर्ड कंडिशन, मला इलेक्ट्रॉन, मला पैसे दिले. कळतंय काय म्हणतोय? म्हणजे मी कोण आहे इथं? मी कोण आहे? रिंग आहे. पहिल्यांदा बेन्झीन. ओके, इलेक्ट्रॉन फिरतायत बाळांनो, म्हणजे पैसे. ऑलरेडी बेन्झीनकडे इलेक्ट्रॉन आहे. बेन्झीन काय करणार आहे? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवणार आहे. केस फर्स्ट संपली. दुसरी केस, आता मी काय जोडलाय, या बेन्झीनला एक ग्रुप जोडलाय. हा ग्रुप काय करतोय, या बेन्झीन पासून, म्हणजे मी काय आहे? रिंग आहे, माझ्यापासून हा एक ग्रुप काय करतोय? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतोय. ओके, इलेक्ट्रॉन काय करतोय? विथड्रॉ करतोय. इलेक्ट्रॉन काढून घेतोय. आणि ज्यावेळी काढून घेतले जाईल, म्हणजे मी 5 रुपये दिले, माझे पैसे खांडेकर सरांना मी दिले, माझे पैसे गेले, माझ्याकडे होते 10 रुपये, पण आता काय झालं, माझे पैसे गेलेले आहेत. याचा अर्थ या ठिकाणी मी काय झालो? डिऍक्टिव्हेट झालो. डिऍक्टिव्हेट झालो. थर्ड कंडिशन काय होती? थर्ड कंडिशन मध्ये आपण काय बघितलं, मला त्या ठिकाणी माझ्याकडे 10 रुपये होते आणि कल्सरने मला काय केले? 5 रुपये ट्रान्सफर केले. आता माझ्याकडे किती रुपये झाले बाळांनो? 15 रुपये झाले. म्हणजे मला पैसे लागणार किती होते? 10 रुपये. आता आहेत किती? 15. मी माझ्या बिझनेसला काय झालो? ऍक्टिव्हेट झालो. कळतंय का? जरी लॉस झाला तरी माझ्याकडे अजून 5 रुपये शिल्लक आहे. इथे मी कसं म्हणू शकतो का? ओके, चालू करताना पैसे नाही, लॉसचा काय प्रश्न येतोय का बाळांनो? अजिबात नाही. म्हणजे या केस मध्ये कळसे सरांनी मला इलेक्ट्रॉन दिले, डोनेट केले. याचा अर्थ मी काय झालो? ऍक्टिव्हेट झालो. म्हणजे जर हा ग्रुप कसा असेल? इलेक्ट्रॉन डोनर असेल. कसा असेल? इलेक्ट्रॉन डोनर असेल तर ती रिंग काय होते? ऍक्टिव्हेट होते. ऍक्टिव्हेट होते. आणि तुम्हाला ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपचा विचार जास्त करायचा असतो ऍज कंपेअर विथ द डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. ओके, नाउ इट इज रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. असं आपण त्या ठिकाणी बोललोय. रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप म्हणजेच इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप. लक्षात घ्या, या ठिकाणी काय होतं, here it is our benzene and one group is attached and this A group is if electron donor group, then this electron donor group can donate the electron to the benzene. लक्षात घ्या, बेन्झीन काय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवत होता? इलेक्ट्रॉन काय त्याच्यावरती फिरतायत, म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणून तो काय करतोय? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दाखवतोय. आणि हा ग्रुप काय करतोय? या बेन्झीनला इलेक्ट्रॉन देतोय. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढली का कमी झाली? इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली का कमी झाली? as electron density on benzene goes on increases, this ring get
ऍक्टिव्हेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. लक्षात घ्या, म्हणजे हा ग्रुप काय करतोय, हे इलेक्ट्रॉन या बेन्झीनला देतोय. आता रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप कसे ओळखायचे पहा. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप. थोडक्यात आपल्याला आठवतंय का पहा, जर आपण रेझोनन्स बघितला तर रेझोनन्स मध्ये आपण काय बघतो पहा, डबल बॉन्ड अलॉंग विथ द पॉझिटिव्ह चार्ज कॉन्जुगेट सिस्टीम, डबल बॉन्ड अलॉंग विथ द निगेटिव्ह चार्ज, डबल बॉन्ड अलॉंग विथ द लोन पेयर अँड डबल बॉन्ड अलॉंग विथ द फ्री रॅडिकल. त्या फ्री रॅडिकलचा विचार आपण करत नाही, पण इथे जर आपण ट्रान्सफर करायचं म्हटलं तर ट्रान्सफर कोण कुठे होतं रे, पॉझिटिव्ह असेल तर हा डबल बॉन्ड ट्रान्सफर होतो पॉझिटिव्ह कडे, इथं निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह ट्रान्सफर होतो डबल बॉन्ड कडे, आणि लोन पेयर असेल तर लोन पेयर ट्रान्सफर होतो कुणाकडे, डबल बॉन्ड कडे. बेन्झीन मध्ये काय आहे, डबल बॉन्ड सिस्टीम आहे. जर असा ग्रुप आपण जोडला की ज्या ग्रुप वरती एकतर काय असेल, निगेटिव्ह चार्ज किंवा एकतर त्याकडे काय असतील, लोन पेयर, तर काय होईल सांगा. सपोज हियर इट इज द निगेटिव्ह चार्ज इज देयर, then negative charge single bond double bond, this is the conjugated system, that means double bond single bond, double bond single bond and negative charge. कोण ट्रान्सफर झाला, निगेटिव्ह ट्रान्सफर झाला डबल बॉन्ड कडे. that means this negative can transfer towards the benzene ring and therefore electron density on benzene ring goes on increases. As electron density on benzene ring goes on increases, it activates towards the electrophilic substitution reaction. लक्षात घ्या, या ठिकाणी आपण काय घेतलं पहा, लोन पेयर असतील तर लोन पेयर काय करतात, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. बट सपोज देयर इज one part, that means the A which carries the positive charge. ओके, असा ग्रुप जोडलाय की ज्याच्यावरती काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज. that means there is a conjugated system, positive charge single bond and double bond, that means here it is positive charge single bond and double bond. आणि या conjugated system मध्ये कोण कुठे ट्रान्सफर होतो, double bond is transferred towards the positive charge. that means this double bond is transferred towards the positive charge. म्हणजे हे इलेक्ट्रॉन कुणाचे होते, बेन्झीनचे, ते आपण काय केले, घेतलेले आहे. लक्षात आहे काय म्हणतोय, एका ठिकाणी बेन्झीनला इलेक्ट्रॉन दिले, एका ठिकाणी बेन्झीनचे इलेक्ट्रॉन घेतले. मी म्हणजे रिंग होतो, बिझनेस म्हणजे माझे इलेक्ट्रॉन, माझं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होते, आणि पैसे म्हणजे माझे इलेक्ट्रॉन होते. पहिल्यामध्ये फक्त बेन्झीन होता, फक्त मी होतो, माझ्याकडे कोणता ग्रुप नव्हता. मला कोण डोनेट करणार किंवा माझ्याकडून कोण घेणार कोण होतं का नाही, माझ्याकडे 10 रुपये होते. मी बिझनेस काय करू शकत होतो, स्टार्ट करू शकत होतो. आपण ज्या 6 रिएक्शन बेन्झीनच्या बघितल्या त्या आपल्याला मिळणार आहेत. नेक्स्ट कंडिशन मध्ये काय झालं, मला एक ग्रुप अटॅच झाला, कोण म्हणजे खांडेकर सरांनी माझ्याकडून पैसे घेतले. म्हणजे सेकंड कंडिशन मध्ये काय झालं की या ठिकाणी या ग्रुपने या रिंगचे पैसे काय घेतले, या रिंगचे इलेक्ट्रॉन काय केले, काढून घेतले. या रिंगचे इलेक्ट्रॉन काय घेतले, काढून घेतले. आणि ज्यावेळी या रिंगचे इलेक्ट्रॉन काढून घेतले जातात त्यावेळी ही रिंग काय होते, डीऍक्टिव्हेट होते. आणि मी परत काय सांगतो, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कुणाचा विचार आपल्याला करायचा आहे पहिल्यांदा, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये ऍडव्हान्स लेवलला तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. तुम्हाला 4-5 ग्रुप दिले जातात, आणि 4-5 ग्रुप मध्ये 3 ग्रुप कसे असतात, डीऍक्टिव्हेट असतात. एक ग्रुप असतो तो कसा असतो, ऍक्टिव्हेट असतो. तुम्हाला पहिल्यांदा विचार कोणाचा करायचा आहे, तर तो ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपचा विचार करायचा आहे, डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुपकडे बघायचं नाही. इट इज अ व्हेरी excellent trick for the electrophilic substitution reaction expressed in the aromatic compound. लक्षात घ्या, हा एकच पॉइंट आहे की तो तुम्हाला पूर्णपणे तारणार आहे. हा एवढा पॉइंट का आला, तुम्हाला क्वेश्चन चे आन्सर जे आहे ते 30 सेकंदात मिळते. काय सांगितलं, तर तुम्हाला 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ग्रुप दिले, तुम्हाला फोकस कुठे असला पाहिजे, ऍक्टिव्हेटिंग पार्ट कुठे आहे. जो ऍक्टिव्हेटिंग पार्ट आहे त्या ठिकाणी मॅक्सिमम रिएक्शन होणार, डीऍक्टिव्हेटिंग जो पार्ट आहे त्या ठिकाणी रिएक्शन होणार नाही. and all these groups are the activating group. कसं ओळखायचं ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप, त्याच्यावरती काय आहे, लोन पेयर आहे, त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, ते काय करणार आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे. and therefore these groups are the what, these groups are the correct सांगताय, very good, activating groups. okay, these groups are the activating group. after that, if there is an electron withdrawing group, if there is an electron withdrawing group, लक्षात घ्या, तर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप असतील. फॉर एक्झाम्पल आपण जर कन्सिडरेशन केलं तर या ठिकाणी पहा Nr3+ आहे, NF3 ग्रुप आहे, NF3+ ग्रुप आहे. त्याचबरोबर आपण इथं अजून एक ग्रुप घेऊ शकतो OR. ओके, हे ग्रुप घेऊ शकतो, NF3 आहे. त्याचबरोबर इथं सायनाइड आहे, नायट्रो ग्रुप आहे, अल्डिहाइड आहे, C डबल बॉन्ड OH आहे, केटोनिक ग्रुप आहे. ओके, ऍसिड ग्रुप आहे.
हा लॉट्स ऑफ ग्रुप आहेत एक्सेट्रा. ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये त्याची एक्झॅक्ट प्रायोरिटी सिक्वेन्स कसा आहे, सगळ्यात जास्त ऍक्टिव्हिटी कोण, सगळ्यात कमी ऍक्टिव्हिटी कोण, मॉडरेट ऍक्टिव्हिटी कोण, त्याच पद्धतीने स्ट्रॉंग डीऍक्टिव्हेटर कोण, मॉडरेट डीऍक्टिव्हेटर कोण आणि वीक डीऍक्टिव्हेटर कोण, हे अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे. ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये प्रिव्हियस इयर एक्झाम मध्ये सोडवणार आहे, त्याच्यामध्ये क्लिअर करणार आहोत. आता सध्या आपण बघायचं आहे की या ठिकाणी जर थोडंसं आपण बघितलं, सपोज आपण कन्सिडर करू या ठिकाणी कोण आहे, बेन्झीन आहे आणि या बेन्झीनला कोण जोडलाय मी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप जोडलाय, सायनाइड ग्रुप जोडलाय. नाउ दिस नायट्रोजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह than carbon, therefore this electron withdraw towards the nitrogen, therefore this carbon carries partial what, a positive charge. Positive charge single bond double bond, हा बॉन्ड इकडे बाहेर झाला, लक्षात घ्या डबल बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह चार्ज, दॅट मीन्स रिंग गेट डीऍक्टिव्हेटेड, रिंग गेट्स डीऍक्टिव्हेटेड. आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारले जातात. नाउ अगेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, ऑल दीज ग्रुप्स आर रिंग डीऍक्टिव्हेटिंग अँड मेटा डायरेक्टिंग. हे कसे आहेत, मेटा डायरेक्टिंग आहे. हे कसे आहेत, मेटा डायरेक्टिंग आहेत. आणि हे कसे आहेत तर ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहेत, ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहेत. आता का ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहेत, का मेटा डायरेक्टिंग आहेत ते आपण पाहणार आहोत. Let us consider these two examples. One is the aniline, another one is the benzaldehyde. लक्षात घ्या, एक आपण aniline बघितलं आणि एक आपण काय बघितले, benzaldehyde बघतोय. Now see here, it is the on this nitrogen there is a lone pair of an electron, that means this lone pair is transferred towards the benzene, that means हा benzene ला इलेक्ट्रॉन देतोय, therefore it is electron donor group. हा कसा आहे, इलेक्ट्रॉन डोनर. आपण ट्रिक सांगितली होती, जो लोन पेयर असेल तर तो ट्रान्सफर होणार आहे. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अँड देयरफॉर दिस रिंग इज ऍक्टिव्हेटेड. ही रिंग काय झाली, ऍक्टिव्हेटेड झाली. कळतंय, ही रिंग काय झाली, ऍक्टिव्हेटेड झाली. या ठिकाणी पहा, ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन कार्बन, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर टुवर्ड्स द ऑक्सिजन, देयरफॉर कार्बन कॅरीज व्हिच टाइप, कार्बन कॅरीज व्हिच charge, positive charge, that means positive single bond and double bond, therefore this double bond is transferred towards the positive charge, double bond is transferred towards the positive charge and therefore ring get deactivated. या ठिकाणी रिंग काय होणार, deactivate होणार आहे, रिंग deactivate होणार आहे. now question is that ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आणि मेटा डायरेक्टिंग हा कन्सेप्ट काय आहे. तर पहा, यासाठी आपल्याला या दोघांचं काय करावं लागेल, रेझोनन्स बघावं लागेल. आणि आपण रेझोनन्स बघतोय, तुम्हाला माहिती आहे रेझोनन्स 11वी मध्ये सगळं झालंय. मी जस्ट सांगतो तुम्हाला, दिस लोन पेअर ट्रान्सफर हियर, इट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन. नाउ सी हियर, here are the two examples. now this is the example which containing the lone pair and we know that आपण ट्रिक सांगितली आता की ज्याच्यावरती लोन पेअर आहे तो काय करतोय, इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे कोणाला, तर या बेन्झीनला. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आहे कोणाला, या बेन्झीनला. आणि त्यामुळे या ठिकाणी हा काय करतोय, या बेन्झीनला ऍक्टिव्हेट करतोय. आणि त्याचबरोबर जर हा आपण पॉइंट बघितला तर अल्डिहाइड मध्ये, नाउ दिस कार्बन अँड ऑक्सिजन shows electronegativity difference. या कार्बनवरती कोणता चार्ज असणार आहे, प्लस चार्ज असणार आहे. therefore this bond shifted here, here is the formation of double bond. आणि या ठिकाणी हा बॉन्ड शिफ्ट होतो, म्हणजे या ग्रुपने काय केलं, या बेन्झीनचे इलेक्ट्रॉन काय केले, काढून घेतले. आणि जर बेन्झीनचे इलेक्ट्रॉन काढून घेतले असतील तर हा काय होतो, डीऍक्टिव्हेट होतो. बेन्झीनला इलेक्ट्रॉन दिले ऍक्टिव्हेट, बेन्झीनचे इलेक्ट्रॉन काढून घेतले, डीऍक्टिव्हेट ग्रुप झाला. आता आपला प्रश्न आहे की ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जे आहे ते ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जे आहेत ते ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग का आणि डीऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जे आहे ते मेटा डायरेक्टिंग का, हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं आहे. ओके, फॉर दिस पर्पज वी okay shown here the resonating structures of aniline and resonating structure of benzaldehyde. now see here, here it is the 1 2 3 4 5 and 6 carbon atom. here it is 1 2 3 4 5 and 6. आता पहा, पहिल्यांदा काय झालं, लोन पेअर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेअर ट्रान्सफर होतो. therefore this lone pair transfer here, it is the formation of double bond between carbon number 1 and nitrogen. as there is a formation of double bond, the valence of this carbon is not satisfied, it exceeds 5 होते. therefore this bond is shifted on carbon number 2. कार्बन नंबर 2 च्या हेड वरती काय होतो, हा बॉन्ड शिफ्ट होतो. therefore कार्बन नंबर 2 acquired with charge, निगेटिव्ह चार्ज. आता हे लोन पेअर युटिलाइज केले, therefore नायट्रोजन acquired with charge, पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि हा बॉन्ड शिफ्ट झाल्यामुळे इथे काय तयार झाला, निगेटिव्ह चार्ज.
नाउ सी हियर निगेटिव्ह चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपल्याला माहिती आहे परत काय आहे कॉन्जुगेशन आहे परत कोण शिफ्ट होणार निगेटिव्ह चार्ज शिफ्ट झाला नाउ दिस निगेटिव्ह चार्ज शिफ्टेड बिटवीन 2 and 3rd देयरफॉर थर्ड अँड फोर्थ मधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते ट्रान्सफर होतात कुठे कोरच्या डोक्यावरती ट्रान्सफर होतात कुठे कोरच्या डोक्यावरती ट्रान्सफर होतात therefore there is a formation of negative charge again here it is the negative charge single bond double bond परत काय आहे त्या ठिकाणी कॉन्जुगेशन परत निगेटिव्ह चार्ज ट्रान्सफर झाला हा बॉन्ड शिफ्ट झाला 6 नंबरच्या कार्बनच्या डोक्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आला नाउ दिस निगेटिव्ह चार्ज सिंगल बॉन्ड अँड डबल बॉन्ड दिस चार्ज ट्रान्सफर हियर दिस बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द नायट्रोजन that means the first and the last structure are same फक्त डबल बॉन्डची पोझिशन काय झाली आहे त्याच्यामध्ये डबल बॉन्डची पोझिशन काय झालेली आहे फक्त बदललेली आहे अदरवाइज बाकी सर्व काय आहे सेम आहे Now we know that 1-2 position and 1-6 position. या ठिकाणी स्ट्रक्चर फर्स्ट मध्ये ही जी पोझिशन आहे ती कोणती पोझिशन आहे सांगा मला. दिस इज ऑर्थो पोझिशन. ओके या ठिकाणी ही पोझिशन कोणती आहे सांगा. दिस इज 1-4 पॅरा पोझिशन. दिस इज अगेन ऑर्थो पोझिशन. मग या तीन स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला काय दिसून येतं इन स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड इट इज क्लिअरली शोन दॅट the negative charge is developed on ortho para and ortho कुठे आपण निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप केला ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थोला डेव्हलप केला आणि जर निगेटिव्ह चार्ज ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थोला डेव्हलप होत असेल ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थोला डेव्हलप होत असेल तर as compared with the meta position the electron density on ortho and para goes on increases as electron density on ortho and para goes on increases as compared with the meta position the electrophilic substitution reaction takes place at ortho and para position. लक्षात घ्या ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थोला निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालाय त्यामुळे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जी आहे ती कुठे इन्क्रीज झाली ऑर्थोला आणि पॅराला as compared with the meta position. Therefore in case of ring activating group the reaction electrophilic substitution reaction takes place at ortho and para position. आता ऑर्थो आणि पॅरा मध्ये होत असताना परत पहा ऑर्थो इथं आहे या दोघांमध्ये थोडंसं अंतर कमी आहे पण स्टेरिक हिंड्रन्स काय असतो जास्त असतो दॅट मीन्स इन केस ऑफ ऑर्थो अँड पॅरा द पॅरा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट ऍज कंपेअर्ड विथ द ऑर्थो म्हणजे मला सांगा इथे एखादा ग्रुप आपण जोडला Cl+ असू दे Br+ असू दे NO2+ असू दे अजून कुठला असू दे इथे जर ग्रुप जोडला तर याच्यामध्ये काय झालं स्टेरिक हिंड्रन्स गर्दी झाली पण इथे गर्दी होण्याचा काय प्रश्न आहे का नाही पण जिथे गर्दी कमी तिथे स्टेरिक हिंड्रन्स कमी तिथे स्टॅबिलिटी काय असते जास्त असते therefore para substituted product is major as compared with the ortho. It is not always same for all the functional group. काही ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी चेंज बघायला मिळतो तो ज्या ठिकाणी चेंज बघायला मिळणार आहे त्या ठिकाणी आपण ते सांगणार आहोत. Don't use the next example benzaldehyde. या ठिकाणी पहा इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आपण आणि आपल्याला माहिती आहे अल्डिहाइड इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतोय आणि विथड्रॉ केल्यानंतर मला काय दिसून आलं पहा नाउ दिस पोझिशन इज ऑर्थो दिस पोझिशन इज पॅरा दिस पोझिशन इज अगेन ऑर्थो म्हणजे ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थो पॅरा आणि ऑर्थो याच्यावरती काय तयार झाला बघा आता पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके काय तयार झाला पॉझिटिव्ह इथे काय तयार झाला होता निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे या केस मध्ये कुणाची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली ऑर्थो पॅराची का मेटाची ऑर्थो पॅरा मध्ये काय तयार झाला पॉझिटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्ज कधी डेव्हलप होतो जेव्हा त्याचे इलेक्ट्रॉन जातात म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी झाली जा तू इलेक्ट्रॉन जा निघून जा तर ते काय म्हणते म्हणजे या ठिकाणी ऑर्थो आणि पॅरावरती इलेक्ट्रॉन नाही पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालाय आणि पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला असेल तर त्याची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍज कंपेअर विथ द मेटा पोझिशन काय झाली बाळांनो कमी झाली therefore this deactivating groups are meta directing group. या ठिकाणी ऑर्थो आणि पॅराचा पॉझिटिव्ह तयार झाला त्यामुळे मेटाची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आपण असं म्हणतो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जे आहेत किंवा रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप जे आहेत ते कसे असतात मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप असतात. पॉइंट समजून घ्या हे तुम्हाला काही लक्षात राहिलं नाही तरी चालेल पण परीक्षेला काय लक्षात ठेवायचं आहे रिंग ऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग परीक्षेमध्ये तुम्हाला असं विचारलं जाणार नाही असंच का केलं सांगा तुम्ही कळतंय का तुम्हाला रिॲक्शन त्या ठिकाणी करायची आहे.
पॉइंट क्लिअर झाला? एनी डाऊट? ओके, आता एक ट्विस्ट यामध्ये परत आहे पहा. आता ट्विस्ट काय? आता जे काय केमिस्ट्री आहे ते एक्सेप्शनल भरलेलं आहे, लक्षात घ्या. भरपूर एक्सेप्शन त्याच्यामध्ये आहे. आता एक एक्सेप्शन आपण या ठिकाणी बघणार आहोत आणि तो म्हणजे कोण आहे? हॅलो अरिन बरोबर काय होतं? ओके, दॅट मीन्स इफ हिअर इज द टेक्स्ट, वी नो दॅट टेक्स्ट वरती काय आहे बाळांनो? ओके, लोन पेअर आहे म्हणजे आपल्याला सगळं माहिती आहे. आपण इथं काय सांगितलं तर लोन पेअर असेल तर तो काय होतो? ओके, इलेक्ट्रॉन देतो, करेक्ट आहे. आता काय करतो याला? इलेक्ट्रॉन देतो. ओके, इलेक्ट्रॉन देतो ऑर्थोला अँड पॅराला काय तयार होतो? निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो. निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होतो म्हणजे तो काय आहे? ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग आहे. इथपर्यंत ठीक आहे. बट आयदर इट इज ऍक्टिव्हेटिंग ऑर डिऍक्टिव्हेटिंग. तुम्हाला काय संबंध होतायचा? आता सांगितलं की जर तुम्ही इलेक्ट्रॉन दिले तर तो काय असणार आहे? ऍक्टिव्हेटिंग असणार आहे. बट या ठिकाणी पहा दोन इफेक्ट आहे. एक, हा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय इट शोज द प्लस एम इफेक्ट. कोणता? आर. इट ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लस आर इफेक्ट. पण हॅलोजन कोणत्या फॅमिलीमध्ये आहे किंवा हॅलोजन कुठल्या ग्रुपमध्ये आहे? 17 ग्रुपमध्ये. एक्स्ट्रीमली कुठे आहे तो? कळतंय का? राईट साइडला. म्हणजे इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी काय आहे त्याची? अतिशय जास्त आहे. आणि जर इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त असेल तर आपण काय म्हणतो? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी? इट इज द कॅपॅसिटी टू पुल शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन ओढून घेण्याच्या कॅपॅसिटीला आपण इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी म्हणतो. याची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अतिशय हाय असल्यामुळं हा काय दाखवतो? स्ट्रॉंग मायनस आय इफेक्ट दाखवतो. म्हणजे हॅलोजन दोन इफेक्ट दाखवतोय, प्लस एम ऑर प्लस आर आणि मायनस आय. दॅट मीन्स इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि मेसोमेरिक ऑर रेझोनन्स इफेक्ट कम्पीट विथ इच अदर. आणि त्याच्यामध्ये जिंकतो कोण? तर हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट जिंकतो. म्हणजे हॅलो अरिन फक्त आणि फक्त हॅलोजन असे आहेत की जे ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग आहेत, बट they are ring deactivating. But they are ring deactivating. परत एकदा समजून पहा. रिंग डिऍक्टिव्हेट का करतात? कारण हे याची इलेक्ट्रॉनिसिटी जास्त आहे. तर हे इलेक्ट्रॉन याच्यापासून काय करतात? ओढून घेतात आणि लोन पेअर असल्यामुळे ते कॉन्जुगेशन पण दाखवतात. म्हणजे ते काय करतात? प्लस एम आणि प्लस आर इफेक्ट पण दाखवतात. ड्यू टू द प्लस एम आणि प्लस आर ऑर्थो आणि पॅरावरती निगेटिव्ह चार्ज काय होतो? डेव्हलप होतो. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते कुठं? ऑर्थो आणि पॅराला. हे कशामुळे? प्लस एम आणि प्लस आर मुळे. त्याच वेळी काय होतं? इंडक्टिव्ह इफेक्ट जास्त असल्यामुळे हे ग्रुप काय केला जातात? याच्यापासून इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ पण केले जातात. ओके, अँड इट शोज अ रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग बट ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. आपण काय म्हटलं आठवतं का पहा? रिंग ऍक्टिव्हेटिंग असेल तर काय असतो तो? ऑर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग असेल तर काय असतो तो? मेटा डायरेक्टिंग. बट हॅलोजन्स आर रिंग डिऍक्टिव्हेटिंग बट ऑर्थो अँड पॅरा डायरेक्टिंग. इट इज very important point. And with this point we have completed our introductory and the very basic part of electrophilic substitution reaction. In next segment, in next lecture, we will take all the examples in previous IIT and advanced also in examples asked in NEET examination, JIPMER as well as CET. या सगळ्यांचा एक्झाम्पलचा आपण एक कॉम्बो घेऊन त्या ठिकाणी येणार आहोत. पुढचा व्हिडिओ जो आहे तो याच्यावरती आधारित आहे. हे जर कळालं तर पुढचं कळणार आहे, अदरवाइज काही कळणार नाही. मी परत एकदा तुम्हाला विनंती करतोय, जर तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्हाला समजत असतील तर लाईक करा, कमेंट राहू करायचं, नसतील तर डिसलाईक करा, पण काहीतरी करा. त्यामुळे फीडबॅक भेटतोय. मी आज मेसेज पण तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुप वरती केलेला आहे की तुम्ही जर असं करत असाल तर तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचतोय का पोहोचत नाही हे आम्हाला कळणार नाही. त्यामुळे कृपया करून जर आवडला तर लाईक करा, नाही आवडला तर डिसलाईक करा, पण काहीतरी करा. थँक्यू.